اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے کورس 3 صفحہ 8 اشارہ ڈی کی کلاس میں خوش آمدید. آج انشاءاللہ ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 61 جو ہے اس کا مطالعہ کریں گے. ہم نے یہ دیکھا کہ پہلے اس پارے کو ہم نے 20 صفحوں میں تقسیم اس طرح کیا کہ QC میں ہم نے 5 پارے 1 سے 5 نمبر تک پڑھے، جس میں جو ہے اس کی 37 آیتیں آتی ہیں. پھر دوسرا جو ہے جز ہم نے لیا، وہ جو ہے پہلے جز کا دوسرا حصہ یعنی پاؤ جو لیا وہ ہے 6 سے 10ویں تک، جس کو ہم اب پڑھ رہے ہیں QC 3 میں. اور انشاءاللہ 11 سے 15 جو ہے آپ 5 صفحات پڑھیں گے QC 4 میں، اور آخری جو ہے پہلے سپارے کے 5 صفحات 16 سے 20 آپ پڑھیں گے QC 5 میں. اس طرح ان 4 QCs کے اندر 2, 3, 4, 5 کے اندر جو ہے آپ کا پہلا پورا سپارہ جو ہے وہ کور ہوتا ہے. تو الحمدللہ ہم نے ایک پاؤ جو ہے QC 2 میں پڑھ لیا تھا. اب دوسرا پاؤ ہم نے شروع کیا، اس میں بھی ہم آج انشاءاللہ 30 صفحہ جو ہے پورا کر لیں گے اور ہمارے صرف 2 صفحے رہ جائیں گے. ان 5 صفحوں کو ہم جو ہے اپنے بائیں ہاتھ کی انگلیوں پر ایسے رکھتے ہیں کہ چھوٹی انگلی پہ صفحہ نمبر 6 اور انگوٹھے پر جو ہے صفحہ نمبر 10 ہوتا ہے. آئیے پہلے سے مراد ہے چھٹا جو صفحہ ہے اس کے اشاروں کو دیکھیں. جی آپ میں سے کوئی دہرا دے چھٹے صفحے کے کیا اشارے ہیں؟ ہدایت کی دعا، بنی اسرائیل کو دعوت، نیک کام کرو اس دن سے ڈرو. ایک بات تھی، ہدایت اور نتیجہ، بنی اسرائیل کو دعوت، اس دن سے ڈرو، نیک کام کرو اس دن سے ڈرو. اور 7ویں صفحے کے اشارے ہیں، فرعون سے نجات، 40 راتیں، بچھڑا اور توبہ، دکھاؤ اللہ کو. فرعون سے نجات، 40 راتیں، بچھڑا اور توبہ، دکھاؤ اللہ کو. ان کو اگر ہم مختصر کہنا چاہیں تو یوں کہہ سکتے ہیں، ہدایت بنی اسرائیل نیک کام اس دن، ہدایت بنی اسرائیل نیک کام اس دن. اور 7ویں صفحے کے لیے ہم کہہ سکتے ہیں، فرعون 40 بچھڑا، دکھاؤ اللہ کو. فرعون 40 بچھڑا، دکھاؤ اللہ کو. اس کے بعد ہم 8ویں صفحے کی طرف آتے ہیں تو اس کا پہلا اشارہ ہے بستی میں داخلہ، دوسرا ہے پانی کی دعا، تیسرا کھانے کا مطالبہ، چوتھا سزا. آئیے اس کو بھی جو ہے یہ تیسری انگلی پہ رکھتے ہیں، بستی میں داخلہ، پانی کی دعا، کھانے کا مطالبہ، سزا. بستی میں داخلہ، پانی کی دعا، کھانے کا مطالبہ اور سزا. مختصر ہم کہہ سکتے ہیں بستی، پانی، کھانا، سزا. بستی، پانی، کھانا، سزا. تو آئیے ہم نے یہ 3 اشارے پڑھ لیے تھے اور چوتھا اشارہ جو سزا ہے وہ آج انشاءاللہ ہم پڑھیں گے. تو اس چوتھے اشارے کو دیکھتے ہیں. اس کا پچھلی آیتوں سے تعلق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلسل بنی اسرائیل پر ہونے والی نعمتوں کو بیان فرما رہا ہے اور نعمتوں کے تعلق کو جو ہے کیا کر رہے ہیں، تعلق سے بنی اسرائیل کے رد عمل کو بھی بیان کر رہے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین سلام قول من رب الرحیم اقرأ باسم ربک الذی خلق ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. تو آئیے دیکھتے ہیں آج کی جو آیت ہے اس سے ہمیں یہ اسباق ملتے ہیں، بنی اسرائیل کے برے لوگوں کو ذلت آمیز اور دردناک سزا دی گئی. یہ سب ان کے مسلسل برے رویے کی وجہ سے ہوا، جسے اللہ کی نشانیوں کو جھٹلانا اور اللہ کے پیغمبروں کو قتل کرنا. ان سب کی ابتدا اللہ کی نافرمانی اور حد سے بڑھنے کی وجہ سے ہوئی. تو یہ دیکھیے اب ہر لائن میں آپ کے پاس نئے الفاظ جو ہیں 0, 3, 0, 2 یعنی اوسطاً 2 سے 3 رہ گئے ہیں. تو آئیے لفظی اور فکری ترجمہ اور جو ہے تلاوت کی طرف چلتے ہیں. آپ میں سے کوئی اس کی تلاوت کر دے. جی. وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ. اسٹاپ. جب بھی آپ تلاوت شروع کرتے ہیں you have to start with تعوذ and بسم اللہ, then you have to read the other side of it. جی. Yes.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله. شکریہ. آئیے اس کے الفاظ کو دیکھتے ہیں. وا جو ہے یہ اور یعنی حرف کے معنی میں آتا ہے. دوریبت، دوریبت جو ہے یہ کیا ہے جی؟ ہاں کون بتائے گا؟ اسم فعل حرف میں سے کیا ہے؟ فعل ہے، لیکن یہ خاص فعل ہے. کیوں؟ اس پہ کیا آ رہا ہے؟ پیش آ رہا ہے. مجہول ہے دوریبت، سر، مجہول ہے. دوریبت یہ مجہول ہے کیونکہ یہ فعیلا کے وزن پہ آ رہا ہے کہ درمیان والے لفظ کے نیچے زیر آ رہا ہے اور پہلے لفظ پہ پیش ہے فعیلا. تو یہ مجہول ہے کس کا؟ ماضی کا. اگر یہ مضارع کا ہوتا تو درمیانے والے لفظ پہ زبر آتا، پھر یہ دربت ہوتا، لیکن یہاں دوریبت ہے. اور دوسری بات یہ کہ یہ کون سا صیغہ ہے؟ آیا یہ ہوا، ہم، انتا، انا، انتم، نحنو، یا کون سا ہے؟ مؤنث کا سر. مؤنث ہے کیونکہ تا ساکن آ رہی ہے، تو اس سے پتہ چل رہا ہے کہ ساکن یہ مؤنث کا جو ہے. علیہم ان پر، علا پر حرف ہے اور ہم جو ہے ضمیر اسم ہے. الذلت، الذلت ہاں جی اسم فعل حرف میں سے کیا ہے؟ اسم. اسم ہے. اگر اسم ہے تو یہ واحد ہے یا جمع ہے؟ واحد ہے سر. واحد تو مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ یہ مؤنث ہے سر. مؤنث ہے. کیوں؟ پیچھے جو لفظ تھا دربت وہ مؤنث کا لفظ آ رہا تھا فعل، تو لہٰذا یہ اگلا لفظ بھی ہے. یہ اس کا مطلب ہے پیچھے کوئی ایسی چیز ہم نے پڑھی ہے جو مؤنث ہے، اس سے یہ تعلق رکھتی ہے. والمسکنات، وال واو کو ہٹا دیجئے، واو الف ہے، الف الف لام کے ساتھ مسکنہ، تو یہ جو ہے کیا ہے؟ اسم اسم فعل ہے سر، اسم ہے سر اور الف مؤنث لام ہے. ہے، اسم ہے، معرفہ ہے اور آخر میں گولتا آ رہی ہے، تو یہ کیا ہے؟ مؤنث ہے یا سر. مؤنث ہے اور مؤنث. واحد ہے. جمع ہوتا تو الف تا آتا. یہ کیوں مؤنث آ رہا ہے؟ کیوں؟ دربت اور جو ہے ذلت، تو یہ دونوں مؤنث آ رہے ہیں، تو اس لیے یہ صفت بھی اس کی جو ہے محتاجی کی جو ہے کیا ہے وہ اس میں آ رہی ہے، مؤنث میں آ رہی ہے. واق کو علیحدہ کر دیجئے، واق کے معنی اور ہوتا ہے. یہ حرف ہے باؤ، باؤ کو پہچانیے. اسم فعل حرف میں سے کیا ہو سکتا ہے؟ حرف. فعل، فعل سر. فعل ہے. فعل ہے تو واو الف، واو جو ہے وہ کس کی نشانی ہے؟ ماضی کی ہے، جمع کی ہے. جیسے فعلا، فعلو، باؤ، یہ جو ہے ماضی کے جمع کا صیغہ ہے غیب کا. بے غضبن، بے کو ہٹا دیجئے کیونکہ یہ حرف ہے بھی، اور غضبن جو ہے یہ کیا ہے؟ اسم فعل حرف کیا ہے؟ اسم ہے سر. اسم ہے. اور اسم کے ساتھ جی کس نے کہا فعل؟ کس نے فعل کہا؟ ہاں جی جس نے فعل کہا ہے وہ اسے ثابت کر دے کہ یہ فعل ہے. آپ کو کیا نشانی اس میں نظر آئی جس پہ آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ فعل ہے؟ یا اس کے نیچے دو زیر نظر نہیں آ رہے؟ اگر آ رہے ہیں تو اسم کی کیا پہچان ہوتی ہے؟ جس کے شروع میں یا تو الف لام آئے، اگر الف لام نہ ہو اس پہ دو پیش آئیں، اگر دو پیش نہ ہو تو دو زبر آئیں، اگر دو زبر نہ ہو تو نیچے دو زیر آئیں، اگر یہ بھی نہیں ہے تو آخر میں واو نون آئے یا نون آئے یا الف تا آئے، تو وہ اسم ہوتا ہے. یہ اسم کی اب تک ہم نے پہچان پڑی. تو اس کے نیچے دو زیر کیا آپ کو نظر آ رہے ہیں؟ اگر آ رہے ہیں تو اب بتائیے یہ فعل کیسے ہوگا؟ یہ اسم ہے. کیوں؟ دو زیر نظر آ رہے ہیں. بی جو ہے وہ اضافی لفظ ہے، اس کو تو ہم نے ہٹا دیا. بی جو ہے وہ محاورے کے طور پہ آیا ہے، جوڑنے کے لیے آیا ہے، اس کے کچھ اور معنی ہے، اس کو ہٹا دیں. غدابن، غدابن جو ہے غدابن، 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 جو تین حالتیں ہوتی ہیں مرفوع، نصب اور جر، وہ اس میں سے یہ جر کی حالت میں آ رہا ہے غدابن. اور زیر اس لیے آ رہا ہے کہ بی کی وجہ سے، بی جو جب کسی کے ساتھ جڑتا ہے اس کو جو ہے وہ مجرور کر دیتا ہے، ورنہ یہ غدابن یا غدابن ہوتا. پھر ہے من اللہ، من جو ہے حرف ہے، اللہ جو ہے اسم ہے. تو آئیے اس میں جو نیا لفظ آیا ہے وہ ہے ذلت اور مسکنت اور باعو اور غضب. یہ چار لفظ آئے ہیں، ان کو ہم جو ہے کیا کریں گے؟ R5S اور جو ہے
10 لاؤڈ، یعنی 5 اپنے حص استعمال کرتے ہوئے 10 سیکنڈ کے لیے ان کو دہرائیں گے، یعنی 3 دفعہ دہرانے سے 10 سیکنڈ کا وقفہ پورا ہوتا ہے، اور بلند آواز میں، لاؤڈ کا مطلب بلند آواز میں دہرائیں گے. الذلۃ ومسکنۃ، الذلۃ والمسکنۃ، الذلۃ والمسکنۃ، ذلت اور محتاجی. اگلا اس میں ہے کیا ہے؟ ہاں مسکنت کو وباء بغضب، یہ نیا ہے، اس کو بھی دہرا لیجئے. وباء بغضب، وباء بغضب، اور وہ لوٹے غصے غضب کے ساتھ، اور وہ لوٹے غضب کے بعد یا غصے کے ساتھ. اگلا حصہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَضَرَبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ مسکنہ کی شرح یہ ہے کہ بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بدتمیزی کی. نہ صرف یہ کہ اللہ کے احکامات کو توڑا بلکہ ان کا احترام نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو ذلیل کر دیا اور ان پر محتاجی ڈالی. ذلت یعنی طاقت و اقتدار ہونے کے باوجود لوگوں کی نظروں میں ذلیل اور بے عزت رہنا. محتاجی یہ کہ رزق کی کمی، دنیا کی لالچ، کم ہمتی وغیرہ. سخت، اس میں ایک لفظ آیا ہے، سخت کے معنی ہوتا ہے غضب کی پہلی سیڑھی ہے. اب ایک حدیث لیتے ہیں، آئیے دیکھتے ہیں اس کے بارے میں کیا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اللہ کی ناراضگی یعنی سخت سے بچنے کے لیے یہ دعا سکھائی ہے. اللہم اعوذ برضاک من سخطک وبمعافاتک من عقوبتک واعوذ بک منک لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک. اے اللہ میں آپ کی رضا مانگتا ہوں آپ کے غصے کے بدلے میں، اور میں آپ کی حفاظت مانگتا ہوں آپ کی سزا سے، اور میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں آپ کی ناراضگی اور سزا سے. میں آپ کی حمد و تعریف کا احاطہ نہیں کر سکتا، آپ ایسے ہی ہیں جیسے آپ نے خود اپنی تعریف کی. عام طور پر پڑھی جانے والی ایک اور آسان دعا ہے، اللہم انی اسألوک رضاک والجنت واعوذ بک من سخطک والنار. اے اللہ میں تجھ سے تیری رضا اور جنت کا سوال کرتا ہوں اور تیری ناراضگی اور جہنم سے پناہ مانگتا ہوں. تو یہ ہم نے دیکھ لیا. اگلا حصہ اس کا لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر الحق ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون. ذالک یہ، حالانکہ ذالک کے معنی وہ ہوتا ہے، لیکن قرآن میں اکثر جگہ پر ذالک کا یہ ترجمہ ہے، جیسے ذالک الکتاب میں ہم نے پڑھا تھا. ذالک یہ انہم، بی کو ہٹا دیجئے، انہم ان کے ساتھ، یقیناً یعنی یہ ان کے ساتھ کہنا جب محاورے کے طور پہ یہاں رہا ہے، ان کے ساتھ قانون کیا تھا، وہ تھے یکفرون، انکار کرتے تھے. یکفرون حالانکہ یہ مضارع ہے، وہ انکار کرتے ہیں یا کریں گے، لیکن قانون جب آ جاتا ہے تو آپ کو پتہ ہے یہ جو ہے مضارع کو جو ہے ماضی استمراری، ماضی جاری میں لے جاتا ہے. قانون یکفرون، وہ انکار کیا کرتے تھے، وہ انکار کیا کرتے تھے. بی آیات، بی کے معنی ساتھ، آیات یعنی نشانیوں. اچھا یہ اس لفظ کو دیکھ لیتے ہیں، اس کی حیت یہ ہے، بی کو ہٹا دیں تو آیات. آیات کیا ہے؟ اسم، فعل، حرف. اسم جی اسم ہے، واحد ہے، جمع ہے. جمع ہے، جمع ہے تو مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ مونس ہے. مؤنث ہے. اصل میں اس کو ہم نے پہچانا ہی ایز اے اسم اسی چیز سے تھا کہ اس کے آخر میں الف تا آ رہی ہے. یہ جو کھڑا الف لکھا ہوا ہے یہ اصل میں پورا الف ہے اور آخر میں تا ہے، تو الف تا جس کے آخر میں آئے وہ مؤنث کا جمع کا صیغہ ہوتا ہے اور اسم ہوتا ہے. اس سے ہم نے پہچانا تھا الف تا سے کہ یہ اسم ہے، چونکہ اس میں با کو جب ہم علیحدہ کر رہے تو یہ جو ہے
ال جو آ جاتا ہے یہ آیات کا الف ہے، تو یہ ال کا نہیں ہے، تو یہ آیات جو ہے یہ کیا ہے نکرہ ہے یہاں پہ، اور جو ہے مونس اور مونس جمع ہے، کیوں الف تا جو ہے وہ مونس کی نشانی تھی، اسی سے ہم نے اس کو اسم کے طور پہ پہچانا، اسی سے ہم نے مونس پہچانا، اور اسی سے ہمیں اس کے جمع ہونے کا پتہ چلا۔ اللہ و یقتلون، وا کو ہٹا دیجئے، یقتلون کیا ہے؟ اسم فعل حرف فعل ہے سر، فعل ہے، فعل ہے، مضارع، مضارع ہے، یا مضارع جمع، علامت مضارع آ رہی ہے آخر میں واو نون، تو یہ مضارع جمع کا صیغہ ہے، یا کا صیغہ آ رہا ہے تو اس لیے ہم کے لیے ہے، یعنی یہ غائب کی جمع کا صیغہ ہے۔ النبیین، جی بتائیے اسم فعل حرف کیا؟ اسم، النبیین اسم، اسم ہے جمع، اسم ہے، الف لام سے پتہ چلا اسم میں معرف ہے۔ اب اگلا سوال آیا، یہ واحد ہے یا جمع ہے؟ جمع، جمع، جمع ہے، کیونکہ یا نون آ رہا ہے، اگر جمع ہے اور یا نون آ رہا ہے تو کیا ہے؟ مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ مونس، مذکر، ویری گڈ، جس سے مؤنث کا وہ یہ بتایا، یہ مؤنث کی جمع کی علامت کیا ہوتی ہے آخر میں؟ سوری سر وہ الف تا ہوتی ہے۔ تو یہ تو یا نون ہے، تو کیسے میں اسے کہوں کہ مؤنث ہے؟ یہ تو مذکر ہے، مذکر کی پہچان ہی ہم اسے کہتے ہیں کہ واو نون یا نون اگر آ رہا ہے تو مذکر کی جمع ہے، مسلمون مسلمین، صالحون صالح۔ ہاں اگر الف تا آ رہا ہے، مسلمات مسلمات، پھر ہم کہیں گے مؤنث۔ اگلا لفظ ہے بغیری، بغیر یہ جو ہے اسی طرح استعمال ہوتا ہے، بھی جو ہے ہٹا دے تو غیر یعنی بغیر، الحق حق کے، الحق جو اسم ہے الف لام سے پتہ چلا معرفہ ہے اور واحد ہے اور جو ہے مذکر ہے۔ ذالکا، پھر یہ دیکھیں یہاں اس نے وہ کی بجائے یہ کا ترجمہ کیا ہے، بیما اس لیے، بیما کو ایک لفظ کے طور پر لیں گے، حرف کے طور پر، اسوا، اسوا جو ہے واو الف سے پتہ چل رہا ہے یہ کیا ہے؟ ماضی، ماضی کا فعل ہے، جمع غائب، غائب جمع ماضی، واو الف جمع غائب کا صیغہ ہوتا ہے۔ واو اسی طرح، اور کانو جو ہے کانو یفتدون، وہی جو ہے جو ابھی اوپر ہم نے کانو یفرون پڑھا تھا، اسی طرح یہ مضارع کا ترجمہ جو ہے ماضی میں رہے گا، وہ کانو یہتدون، اور وہ حد سے بڑھتے تھے، یا کو ہٹا دیں، اہتدون جو ہے یہ حد سے بڑھنے کے معنی میں۔ آئیے اس کے اندر چونکہ کوئی نیا لفظ، ہاں یہ ہے اسو ہے، تو اس کو بھی ہم 3 بار لیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ذالک بما عصوا، ذالک بما عصوا، ذالک بما عصوا، ذالک بما عصوا، اگلا اس میں یہتدون ہے، اس کے لیے بھی ہم فریز کو لیں گے R5S 10 لاؤڈ کے لیے، وَكَانُوا يَهْتَدُونَ، وَكَانُوا يَهْتَدُونَ، وَكَانُوا يَهْتَدُونَ، اور وہ حد سے بڑھتے تھے، یہتدون۔ اللہ نے انہیں سزا دی کیونکہ وہ اللہ کی نشانیوں پر ایمان نہیں لاتے تھے، نبیوں کو قتل تک کرتے تھے، گویا سب سے بہترین انسانوں کی نصیحت کو سننا بھی نہیں چاہتے تھے۔ یہ دونوں چیزیں اس لیے شروع ہوئی کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتے تھے، اللہ کی قائم کردہ حدود سے تجاوز کرتے تھے۔ تو آئیے اس کا پورا ترجمہ جو ہے وہ پڑھ لیتے ہیں۔ اور ڈال دی گئی ان پر ذلت اور محتاجی، اور وہ لوٹے اللہ کے غضب کے ساتھ، یہ اس لیے ہوا کہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے اور نبیوں کو قتل کرتے تھے بغیر حق کے، یہ اس لیے ہوا کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ حد سے بڑھتے تھے۔ آئیے اسباق کی طرف چلتے ہیں، جی آپ سے کوئی یہ آج کی آیت کے اسباق کو ایک بار دہرا دیں۔ بنی اسرائیل کے برے لوگوں کو ذلت آمیز اور دردناک سزا دی گئی، یہ سب ان کے مسلسل برے رویے کی وجہ سے ہوا، جیسے اللہ کی نشانیوں کو جھٹلانا اور اللہ کے پیغمبروں کو قتل کرنا۔ ان سب کی ابتدا اللہ کی نافرمانی اور حد سے بڑھنے کی وجہ سے ہوئی۔ تو آئیے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ مجھے ذلت اور محتاجی اور تیرے غضب سے محفوظ رکھ، اور اپنے لیے انشاءاللہ پلان بنائیں کہ میں قرآن و حدیث کا مطالعہ کر کے ان سزاؤں کو یاد رکھنے کی کوشش کروں گا یا کروں گی جو اللہ نے نافرمان لوگوں کو دی ہے، تاکہ میں تمام برے کاموں اور بری عادتوں سے بچ سکوں۔ آئیے اسماء اور فعال کی جانب چلتے ہیں۔ اس میں ایک لفظ آیا آیات، تو اس کی جمع ہوتا ہے آیات، آیتن آیات،
नबी, इसकी दो जमाती है, नबी अंबिया और नबी ऊना और नबी ईना, यानी ये दोनों तरह से बनता है, सालिम भी और मुकस्सर भी। उसके बाद है तीन हर्फ वाले सेहतमंद जो है अफ़ाल, फतहा, नसरा, दरबा, समिया के वजन पे पहला है दरबा, दरबा यदरिबू इद्रिब, दरबा यदरिबू इद्रिब, दरबा यदरिबू इद्रिब, दारिब मदरूब दरब। अगला है इसमें गज़बा गादिबा यगदबू इगदब, गादिबा यगदबू इगदब, गादिबा यगदबू इगदब, गादिब मगदूब गदब। कफरा, कफरा यकफुरु उकफुर, कफरा यकफुरु उकफुर, कफरा यकफुरु उकफुर, काफिर मकफूर कुफर। आफ कफूर दो होते हैं इसके मसदर। कतला, कतला यक्तुलु उक्तुल, कतला यक्तुलु उक्तुल, कतला यक्तुलु उक्तुल, कातिल मकतूल कतल। तो आइए अब आप में से कौन कराना चाहेगा, ये दराबा का टेबल आ गया है जी, कराइए। ओके सिस्टर अंजुम, आप कराना चाहती हैं, कराइए। द्वारबा उसने मारा, द्वारबू उन सब ने मारा, द्वरबता आपने मारा, द्वरबतु मैंने मारा, द्वरबतुम आप सब ने मारा, द्वरबना हम सब ने मारा, द्वरबत उस औरत ने मारा। यद्रिबू वो मारता है या मारेगा, यद्रिबूना वो सब मारते हैं या मारेंगे, तद्रिबू आप मारते हैं या मारेंगे, अद्रिबू मैं मारता हूँ या मारूंगा, तद्रिबूना आप सब मारते हैं या मारेंगे, नद्रिबू हम सब मारते हैं या मारेंगे, तद्रिबू वो औरत मारती है या मारेगी, इद्रिब मार, इद्रिबू मारो, ला तद्रिब मत मार, ला तद्रिबू मत मारो, द्वारिबुन मारने वाला, मदरूबुन जिसको मारा गया, दरबुन मारना। जी अगला टेबल जो है इसके बाद है गादिबा का। जी सिस्टर नाजिया निज़ार आप कराइए। जी सर। गदिबा, गदिबू, गज़िबता, गज़िबतु, गज़िबतुम, गज़िबना, हिया गज़बत, यग़ज़िबु, यग़ज़िबूना, तग़ज़िबु, अग़ज़िबु, तग़ज़िबूना, नग़ज़िबु, हिया तज़ग़िब, इज़ग़िब, इज़ग़िबू, ला तज़ग़िब, ला तज़ग़िबू, गाज़िबुन, मग़ज़ूबुन, गज़बुन। गादिबा वो गुस्से हुआ, गादिबू वो सब गुस्सा हुए, गदब गदिबता आप गुस्सा हुए, गदिबतु मैं गुस्सा हुआ, गदिबतुम आप सब गुस्सा हुए, गदिबना हम सब गुस्सा हुए, गदबत वो औरत गुस्सा हुई, यगदबू वो गुस्सा होता है या होगा, यगदबूना वो सब गुस्सा होते हैं ये होंगे, तगदबू आप गुस्सा होते हैं ये होंगे, अगदबू मैं गुस्सा होता हूँ या होगा, तगदबूना आप सब गुस्सा होते हैं ये होंगे, नगदबू हम सब गुस्सा होते हैं ये होंगे, तगदबू वो औरत गुस्सा होते ये होगी। एक दब गुस्सा हो, एक दबू गुस्सा हो जाओ, ला तगदब गुस्सा मत हो, ला तगदबू गुस्सा मत हो जाओ, गादिबुन गुस्सा करने वाला, मगदूबुन जिस पर गुस्सा किया गया, गदबुन गुस्सा करना। जी अगला टेबल है कफारा का। जी कौन कराना चाहेगा कफारा का टेबल? यस सिस्टर बुशरा कराइए। कफरा उसने इनकार किया, कफरू उन सब ने इनकार किया, कफरता आपने इनकार किया, कफर तुम मैंने इनकार किया, कफर तुम आप सबने इनकार किया, कफरना हम सबने इनकार किया, कफरत उस औरत ने इनकार किया। यकफुरु वो इनकार करता है, यकफुरूना वो सब इनकार करते हैं, तकफुरु आप इनकार करते हैं, अकफुरु मैं इनकार करता हूँ, तकफुरूना आप सब इनकार करते हैं, नकफुरु हम सब इनकार करते हैं, तकफुरु वो औरत इनकार करती है। उकफुर इनकार कर, उकफुरु इनकार करो, ला तकफुर मत इनकार कर, ला तकफुरु मत इनकार करो, काफिरुन इनकार करने वाला, मकफूरुन जिसका इनकार किया गया हो, कुफरुन इनकार करना। जी अगला टेबल है, आइए देखते हैं कतला। जी सिस्टर नूर अफशा आप करा दीजिए। कतला उसने कत्ल किया, कतलू उन सब ने कत्ल किया, कतलता आपने कत्ल किया, कतलतू मैंने कत्ल किया, कतलतुम आप सब ने कत्ल किया, कतलना हम सब ने कत्ल किया, कतलत उस औरत ने कत्ल किया, यक्तुलू वो कत्ल करता है, यक्तुलूना वो सब कत्ल करते हैं, तख्तुलू मैं कत्ल करता हूँ, अक्तुलू मैं कत्ल करता हूँ, तख्तुलूना
आप सब कत्ल करते हैं या करेंगे, नक्तुलु हम सब कत्ल करते हैं या करेंगे, तक्तुलु वो औरत कत्ल करती या करेगी, उक्तुल कत्ल कर, उक्तुलु तुम सब कत्ल करो, ला तक्तुल कत्ल मत कर, ला तक्तुलु कत्ल मत करो, कातिलुन कत्ल करने वाला, मक्तूलुन जिसको कत्ल किया गया, कत्लुन कत्ल करना। गुड। आगे है कमजोर अफाल में वहाबा, वआदा, काला, काना के वजन पे है जल्ला, यजिल्लु, जिल्ला, जल्ला, यजिल्लु, जिल्ला, जलील, डैश, जुल या जिल्ला। और अगला इसमें है बाव, बा या बाउ बु, बा या बाउ बु, बा या बाउ बु, बाइन, डैश, बुआ। और एक और है असा, असा यासी ऐसी, असा यासी ऐसी, असा यासी ऐसी, आसिम या असी, मसीह और मसीयतुन और इस्यान, इसके दो जो हैं फाइल हैं और दो ही जो है मस्दर है। ये इस तरह के बहुत कम है, उनको अलग से नोट कर लिया करें और उनको याद रखा करें कि अच्छा जी इसमें दो दो जो है वो फाइल और जो है मस्दर या दो दो जो है वो आ रहे हैं। तो आइए इसका टेबल लिखते हैं। पहला टेबल है जल्ला का। जी आप में से कौन कराना चाहेगा? जी नाही दफ्तर कराएं सिस्टर, नाही दफ्तर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जल्ला वो जलील हुआ, जल्लू वो सब जलील हुए, जललता आप जलील हुए, जललतु मैं जलील हुआ, जललतुम आप सब जलील हुए, जललना हम सब जलील हुए, जल्लत वो औरत जलील हुई। या जिल्लू वो जलील होता है या होगा, या जिल्लूना वो सब जलील होते हैं या होंगे, तजिल्लू आप जलील होते हैं या होंगे, अजिल्लू मैं जलील होता हूँ या होऊंगा, तजिल्लूना आप सब जलील होते हैं या होंगे, नजिल्लू हम सब जलील होते हैं या होंगे, तजिल्लू वो औरत जलील होती है या होगी। जिल्ला इजलील जलील हो, जिल्ला जलील हो, जिल्लू जलील करो, ला तजिल्ला मत जलील कर, ला तजिल्लु मत जलील करो, इजलिल जलील हो या जलील कर, इजलिलु जलील करो, ला तजलिल जलील मत कर, ला तजलिलु जलील मत करो, जलीलुन जलील करने वाला, डैश जुल्लुन है सर, नीचे से नजर ही नहीं आया, जलील जुल्लुन करना, या जिल्लतुन, जुल्लुन या जिल्लतुन यानी जलील करना। इसमें ऐसे टेबल जब आते हैं जिसमें दो अमर नहीं हो तो आप पहले एक अमर नहीं से टेबल को पूरा कर लीजिए, फिर टेबल को पूरा करने के बाद के जिसमें अमर नहीं एक और पैटर्न पे भी आता है वो ये है, फिर उसको दोहरा लिया करें। साथ साथ दोनों को इकट्ठा नहीं दोहराया जाता। या तो आप ये जो काला लिखाई है इससे कर लें या लाल लिखाई से पहले दफा टेबल को पूरा कर लें और जो दूसरा रह गया है उसको फिर बाद में मेंशन करें। जल्ला, जल्लू, जललता, जललतु, जललतुम, जललना, जल्लत, यजिल्लु, यजिल्लुना, तजिल्लु, अजिल्लु, तजिल्लुना, नजिल्लु, तजिल्लु, जिल्ला, जिल्लु, ला तजिल्ला, ला तजिल्लु, जलीलुन, डैश, जलालतुन। इसका नहीं अमर नहीं इस तरह भी आता है, अजिल, अजिल्लु, लु, ला तजिल, ला तजिल्लु और फिर जो है वो जिल्लतुन, ये फिर ये इसके साथ आता है मसला। तो आइए अगला देखते हैं बा। जी सिस्टर नूर अफशान कराइए। बा वो लौटा, बाऊ वो सब लौटे, बो ता आप लौटे, बो तू मैं लौटा, बो तुम आप सब लौटे, बो ना हम सब लौटे, बाअत वो औरत लौटी, यबू वो लौटता है, यबू ना वो सब लौटते हैं, तबू आप लौटते हैं, अबू मैं लौटता हूँ, तबू ना आप सब लौटते हैं, नबू हम सब लौटते हैं, तबू वो औरत लौटती है, बू लौट, बू लौटो, ला तबू मत लौट, ला तबू मत लौटो, बा इन लौटने वाला, डैश बू उन लौटना। वाउन और डून। यस सिस्टर नाजिया आप ये असा का करा दीजिए। असा इसने नाफरमानी की, असाओ इन सब ने नाफरमानी की, असईता आपने नाफरमानी की, असईतु मैंने नाफरमानी की, असईतुम आप सबने नाफरमानी की, असईना हम सब ने नाफरमानी की, असईद उस औरत ने नाफरमानी, असीद असईद इस औरत ने नाफरमानी की,
यासी वो नाफरमानी करता है करेगा, यासूना वो सब नाफरमानी करते हैं करेंगे, तासी आप नाफरमानी करते हो करेंगे, आसी में नाफरमानी करते हो करूंगी, तासौना आप सब नाफरमानी करते हो करोगे, नासी हम सब नाफरमानी करते हैं करेंगे, हिया तासी वो औरत नाफरमानी करती है करेगी, आसे असौ ऐसे जेर से ऐसे नाफरमानी कर, ऐसो नाफरमानी मत करो, नहीं ऐसी फरमानी कर, नाफरमानी का नाफरमानी ऐसी करो, नाफरमानी को यानी जमा का है। जी सर, ऐसे नाफरमानी करो, लाता से नाफरमानी मत करो, लाता सौ नाफरमानी मत करो, आसिन नाफरमानी करने वाला, मुसीयुन जिसकी नाफरमानी की जाए, और असियतुन मुसीयतुन और असियानुन नाफरमानी करना। जी सिस्टर अंजुम, आपने भी हैंड जो है वो सॉरी माइक अनम्यूट किया, तो आप भी दोहरा दीजिए, यही टेबल है। असा उसने नाफरमानी की, असौ उन सब ने नाफरमानी की, असैता आपने नाफरमानी की, असैतु मैंने नाफरमानी की, असैतुम आप सब ने नाफरमानी की, असैना हम सब ने नाफरमानी की, असत उस औरत ने नाफरमानी की, देखिए असा असैत, असा असैत, असैत हाँ असैत उस औरत ने नाफरमानी की, यासी वो नाफरमानी करता है या करेगा, यासूना वो सब नाफरमानी करते हैं या करेंगे, तासी आप नाफरमानी करते हैं या करेंगे, आसी मैं नाफरमानी करता हूँ या करूंगा, तासूना आप सब नाफरमानी करते हैं या करेंगे, नासी हम सब नाफरमानी करते हैं या करेंगे, तासी वो औरत नाफरमानी करती है या करेगी, ऐसी नाफरमानी कर नाफरमान हो, ईसु नाफरमानी करो, लातासु नाफरमानी मत कर, लातासु नाफरमानी मत करो, आसिन नाफरमानी करने वाला, मासीयुन जिसकी नाफरमानी की जाए, माईसतुन नाफरमानी करने वाला। मासियतुन और इस्यान, ये दो बातें हैं। तो आइए आगे चलते हैं। आगे मजीद फी का इसमें कोई नहीं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सलामुन कौलुम मिर रब्बिर रहीम, रब्बि इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। आइए अब चलते हैं ग्रामर की तरफ। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आओ कुरान समझे आसान तरीके से। सफ़ा कोर्स 3 सफ़ा 8.2 और ग्रामर में इंशाल्लाह आज हम अकामा का टेबल जो उसका मुताला करेंगे। आइए चलते हैं सबक की तरफ। आपने ये देखा था आलिमा से अल्लमा, सालिमा से असलमा, और हमने कहा ये मजीद थी। और फिर हमने 3 जुमले सीखे। तालीम और मुहासबा की इस्लाम, तालीम और मुहासबा इस्लाम की बुनियादों में से हैं। तालीम से अल्लमा, मुहासबा से हासबा, इस्लाम से असलमा। इख्तलाफ मत कीजिए, इस्तगफार कीजिए। इख्तलफा इस्तगफरा। और फिर तीसरा जुमला था तदब्बर और तदारुस कीजिए ताकि अल्लाह की जानिब बेहतर हो इनकलाब। तदब्बर से तदब्बरा, तदारुस से तदारसा, इनकलाब से इनकलाबा। हमने ये देखा था QC1 में, कुरान खोलोगे फतहा अल्लाह की मदद आएगी, नसरा वता मार पड़ेगी, दरबा इसलिए सुन लो समया, फतहा नसरा दरबा समया, ये क्या है? ये सेहतमंद अफ़ाल है। ये QC1 में हमने पूरे कर लिए थे, 9 पढ़े। फिर जब हम QC2 में आए तो हमें पता चला कमजोर भी होते हैं, उसके लिए फिर हमने 3 जुमले सीखे। अल्लाह ने देने का वादा किया, देने से वहाबा उसने दिया, वादा से वादा उसने वादा किया। बल्कि कहा ज्यादा दूंगा, कहा से काला उसने कहा, ज्यादा से ज्यादा उसने बढ़ाया। इसलिए दुआ करो हदायत की, दुआ से दा उसने दुआ की, हदायत से हदा उसने हदायत दी। अच्छा गुमान रखो वरना भटक जाओगे, गुमान से जन्ना उसने गुमान किया, भटकने से जो है दल्ला वो भटका। और फिर हमने हमजा वाले भी देखे थे, क्या आमरा साला का रहा, ये हमजा वाले। ये हमारा टेबल था QC2 तक। जब हम इस QC3 में आए तो हमें पता चला कि एक और भी किस्म होती है अफ़ाल की, उनको मजीद फी कहते हैं। और मजीद फी में भी जो है सही अफ़ाल के अबवाब अलग हैं। वो क्या है? अल्लमा, हसबा, अस्लमा, इख्तलफा, इस्तगफरा, इख्तलफा, और इसी तरह तदब्बरा और तदारसा, इनकलाबा। ये जो है 8 हैं।
اور پھر ہم نے دیکھا اچھا اس میں کمزور افعال بھی ہوتے ہیں، مثلا علامہ کے وزن پہ واللہ، حسبہ کے وزن پہ نادا، اسلمہ کے وزن پر اقامہ کا ٹیبل آج ہم پڑھیں گے، اور پھر یکساں حروف والے عداللہ، اور اسی طرح حمزہ والے آمنہ، بالکل عین اسی طرح یہ 4 قسم کے ٹیبل ہیں جیسے ہم نے QC2 میں جو ہے دیکھے تھے۔ تو آئیے آج اقامہ کو لیتے ہیں۔ اقامہ میں دیکھیں کتنے لفظ ہیں، 4 ہیں، الف کاف حمزہ کاف الف میم۔ تو یہ کیا ہے، پہلا لفظ کیا ہے، اقامہ، یہ زائد ہے۔ جب یہ زائد حرف ہے تو ہم اسے دیکھیں گے یہ کس مزید سی پہ آتا ہے۔ اقامہ کے میں نے اس نے قائم کیا، اس نے کھڑا کیا۔ ایک لفظ تھا سالمہ، اس سے ہم نے دیکھا اسلمہ۔ اسی طرح لفظ ہے کامہ، اس سے آتا ہے اقامہ، تو اس کا مطلب ہے یہ کس پہ آ رہا ہے، یہ اسلمہ کے وزن پہ آ رہا ہے۔ اور اسلمہ کس پہ ہے، اسلام، اور اس کا باب کیا اسلام سے، جی افعال، تو یہ باب افعال سے ہے۔ اقامہ اس نے قائم کیا، اقامو ان سب نے قائم کیا، اقمتا آپ نے قائم کیا، اقمتو میں نے قائم کیا، اقمتم آپ سب نے قائم کیا، اقمنا ہم سب نے قائم کیا، اقامت اس عورت نے قائم کیا۔ میں اشارے کرتا ہوں، آپ مجھے سیگا اور اس کا ترجمہ بتائیے۔ ایک انگلی دائیں طرف، اقامہ اس نے قائم کیا، 4 انگلیاں دائیں طرف، اقامو ان سب نے قائم کیا، ایک انگلی سامنے کی طرف، اقمتا اقمتا آپ نے آپ نے قائم کیا، اپنی طرف، اقمتو میں نے قائم کیا، سامنے کی طرف، اقمتم آپ سب نے آپ سب قائم نے کیا، قائم کیا، اقمنا اقمنا ہم سب نے قائم کیا، اقامہ اقام اقمتا آپ سب نے قائم کیا، آپ نے قائم کیا، اقمتا آپ نے قائم کیا، اقامو آپ سب نے قائم کیا، اقمنا ہم سب نے قائم کیا، اقمنا اقمتم آپ سب نے قائم کیا، اقمتا آپ نے قائم کیا، اقامہ اس نے قائم کیا، اقمتو میں نے قائم کیا۔ اقمتو تو آئیے اس کا مکالمہ دیکھتے ہیں۔ حل اقامہ، نعم اقامہ، نعم اقامہ، حل اقامو، نعم اقامو، حل اقمت، نعم اقمتو، حل اقمت، نام اقمتا تو حل تو نہیں آئے گا، سوال میں نے بدل دیا، پہلے میں نے سوال کیا حل اقمتا، آپ نے جواب دیا نام اقمتو، میں نے کہا حل اقمتو، تو میں نے سوال میں بدل دیا، اب آپ جواب میں لائیں گے اقمتا، حل اقمتو، نعم اقمنا نعم اقمتا اقمنا یہ کون سی عربی آ گئی، حل اقمتم، اقمنا نعم نعم اقمنا أقمنا نعم اقمنا، حل اقمنا، نم اکنتم نعم اقمتم، ہاں نعم لیکن کسی نے اقمتا اقمتم کہا تھا تو اس میں وہ میرا دماغ کھل گیا کہ یہ کیا نئی عربی آ گئی ہے، مجھے کیوں نہیں آتی۔ یقیمو وہ قائم کرتا ہے یا کرے گا، یقیمون وہ سب قائم کرتے ہیں کریں گے، تقیمو آپ قائم کرتے ہیں کریں گے، تقیمو میں قائم کرتا ہوں یا کروں گا، تقیمون آپ سب قائم کرتے ہیں کریں گے، نقیمو ہم سب قائم کرتے ہیں کریں گے، تقیمو وہ عورت قائم کرتی ہے کرے گی۔ ہاں جی کیا ہوگا، یہ مضارع ہے، اوپر ہے، یقیمو یقیم وہ قائم کرتا ہے یا کرے گا، یقیمون وہ سب قائم کرتے ہیں یا کریں یقیمون گے، وہ سب قائم کرتے ہیں یا کریں گے، تقیمو یقیمو آپ آپ قائم قائم کرتے ہیں یا کرتے کریں ہیں گے، یا کریں گے، یقیمو میں قائم میں کرتے ہیں یا قائم کریں کرتا گے، ہوں یا کروں گا، اقامو ان سب نے قائم کیا، یقیمون وہ سب قائم کرتے ہیں یا کریں گے، اقامو ان سب نے قائم کیا، کام کا یہ آپ لوگوں نے پتہ نہیں کیا کیا بنا دیا کام۔ تقیمون یقیمون آپ سب قائم کرتے ہیں یا کریں گے، نقیمو ہم سب قائم کرتے ہیں یا کریں گے، تقیمو وہ عورت قائم کرتی ہے یا کرے گی، تقیمون، تقیمون کیا ہوگا، تقیمون، یقیمون آپ سب قائم کرتے ہیں، گڈ، اس کا ماضی کیا ہوگا، یہ ہے مضارع، تقیمون کا ماضی کیا ہوگا، اقمتم
अकामतुम अकमतुम अकुमतुम। अकामतुम और अगर ये हो तुकीम, तुकीमु तो इसका माजी क्या अकमता होगा? अकामता अकमता ये क्या चीज है? अकामू इसका मुतारे क्या होगा? युकीमूना युकीमूना ये क्या है जी? उकीमू अकमना अकामना अकमतू ना इसका अकामना मुतारे क्या होगा? उकीमू कीमो नुकीमु ये क्या है? अकामत युकीमो युकीमु युकीम, तो ये क्या है? ये तुकीमू। अकमत अकमत तुकीमु इसके सिले माजी के और मदारे के और दोनों याद करने का तरीका है। हुआ अकामा हिया अकामत, हुआ युकीमु हिया तुकीम, अंता तुकीमु हिया तकीम। ये 3 जुमले याद करने पड़ते हैं। हुआ अकामा हिया अकामत, हुआ युकीमु हिया तुकीम, अंता तुकीमु हिया तुकीम। चलें जी, मुदारे के जुमले लीजिए। हल यकीमु नाम युकीम नाम यकीमू नाम युकीमु युकीमुना, नाम नाम युकीम युकीमूना नाम युकीमुना नाम नअम तुकीमू उकीमू नाम तुकीमु हल तुकीमुना, नअम नाम नुकीमू युकीमो नुकीमू तुकीमुना हल नाम तुकीमु, उकीमु नाम तुकीमो हल नाम नुकीमु, नहीं है नअम नाम लफ्ज है उकीमू नाम तुकीमु युकीमो नाम तुकीमु हल युकीमु सलाता, नाम नाम युकीमो युकीमु सलाता सलाता हल युकीमुना नाम सलाता, युकीमु सलात नाम नाम युकीमो युकीमूना सलाता सलाता हल नाम तुकीमु युकीमु सलाता, सलाता हल तुकीमु नाम सलाता सलाता हल नाम युकीमु हल सलात उकीमु सलाता, नअम उकीमु सलाता सलाता युकीमो सलाता हल उकीमु सलाता, नाम तुकीमो सलाता युकीमु सलाता नहीं आएगा, तुकीमु आएगा। हल नाम तुकीमु सलाता, सलात नाम नाम तुकीमो युकीमु सलाता सलाता हल नुकीमु सलाता, नअम नाम तुकीमू सलाता तुकीमूना सलाता हल उकीमु सलाता, नअम नुकीमु सलाता हल उकीमु सलाता, नाम तुकीमु सलाता हल तुकीमु उकीमु सलाता, तुकीमु सलाता तुकीमु सलाता। हल तुकीम, उकीमु जो है तुकुमी के साथ जुड़ा हुआ है, तुकीमु उकीमु है, वो एक दूसरे को बताएंगे, उनकी जगह कोई और लफ्ज नहीं आ सकता। आइए इसका अमर देखते हैं। अकामा इसका माजी है, युकीमु इसका मुदारे है, अमर जो है इसका माजी से बनता है। क्या बनेगा? आखिरी लफ्ज को सुकून देंगे, उससे पहले वाले लफ्ज के नीचे जेर लगाएंगे, तो ये होगा अकामा से अकिम, अकामा से अकिम। तो आइए अकिम है उसमें कमर नहीं लेते, अकिम कायम कर, अकीमु कायम करो, ला तुकिम कायम मत कर, ला तुकीमु कायम मत करो। ये एक उंगली ऊपर नीचे हो रही, क्या होगा इसके लिए? मत कैम करो अकीम, अकीम कायम कर, अकीम ऊपर नीचे हिल रहा है, अमर ऑर्डर आ रहा है, अकीम कायम कर, 4 उंगलियां ऊपर नीचे हिल रही है, हकीमु कायम करो अकीम कायम करो, जम्मा का सिगा है। अब ये जो है ला बाएं तो- से दाएं हिल रही है एक उंगली, ला तुकिम मत कायम कर 4 उंगलियां। मत कैम ला करो तुकीमु ला मत तुकीमो कायम कर मत कायम करो मत कैम करो तो आइए इसका टेबल देखते हैं। अकीम, हकीम तुकीमु अकीम, तुकीम मैंने कहा मैं करता हूँ या करूंगा, अकीमु जमा आ गया, नुकीमु नुकीम आ जाएगा नुकीम। और अगर अमर हो अकीमुस सलाता, तुकीमुस सलाता उकीमुस सलाता, अलिफ से आ जाएगा उकीमुस सलाता, उकीमुस सलाता वाला आ गया, अकीम सलाता तुकीमुस सलाता हाँ नुकीमुस सलाता आ जाएगा। मुकीम हल सलाता अकामस सलाता, हल अकामा हुआ ये इसके लिए, नाम हल अकामस अकामत सलाता, सलाता नअम अकामुस सलाता नम अकामुस सलाता अकामुस सलाता, अल्लाह का मुसलाता नअम नाम अकामुस अकामुस सलाता सलाता
हल नअम अक़मत सलाता नाम नअम अक़मतुस सलाता हल अक़मतुम सलाता नअम अक़मना सलाता हल अक़मतुस सलाता नअम अक़मतस अनम सलाता अकम नामुस अकनम सलात नाम अकम अकम नसलात देखिए ये सवाल अच्छा है। हल अकम अक़मतुस नसलात सलाता हल नअम अक़मतुस अक़म सलाता नाम नअम अक़मतस सलाता हम अक़मतस सलाता। हाँ तो आइए नअम इसका फाइल देखते हैं। फाइल लिखा होता है अस्लमा से बनाते हैं, अलिफ को हटा के मीम का सिरा लगाते हैं, आखिरी लफ्ज से पहले जो है जेर लगा देते हैं। अस्लमा से क्या होगा? मुस्लिम, ये हो गया इसमें फाइल। और मफूल के लिए क्या है? यही जो जेर लगाया था इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगा? मुस्लिम, अस्लिम, मुस्लिम। ये जो है फाइल और मफूल हुए। तो आइए इसका पैटर्न था अकामा, मुकीम और मुकामुन। तो अब ये हो जाएगा। आइए इसका अस्लमा से इस्लाम, तो अकामा से क्या होगा? इकामत। ये थोड़े से मुद्दे जो है हट के आते हैं, अलग-अलग हो सकते हैं। अकामत है, इकामा। तो आइए देखते हैं। मुकीमुन कायम करने वाला, मुकामुन जिसको कायम कराया जाए, इकामतुन कायम करना। तो आइए पूरा टेबल आ गया। अकामा उसने कायम किया, अकामु उन सब ने कायम किया, अकमता आपने से कायम किया, अकमतुम मैंने कायम किया, अकमतुम आप सब ने कायम किया, अकामना हम सब ने कायम किया, अकामत उस औरत ने कायम किया। युकीमु वो कायम करता है या करेगा, युकीमु ना वो सब कायम करते हैं करेंगे, तुकीमु आप कायम करते हैं करेंगे, उकीमु मैं कायम करता हूँ या करूंगा, तुकीमु ना आप सब कायम करते हैं करेंगे, नुकीमु हम सब कायम करते हैं करेंगे, तुकीमु औरत कायम करती है करेगी। अकीम कायम कर, अकीमु कायम करो, ला तुकीम कायम मत कर, ला तुकीमु कायम मत करो, मुकीमुन कायम करने वाला, मुकामुन जिसको कायम किया जाए, इकामतुन कायम करना। जी अब आपकी बारी है, कौन कराएगा? जी सिस्टर अंजुम कौसर आपने सबसे पहले किया हुआ, चलें आप कराएं फिर बाकी से कराते। अक़ामा उसने कायम किया, अक़ामू उन सब ने कायम किया, अक़मता आपने कायम किया, अक़मतु मैंने कायम किया, अक़मतुम आप सब ने कायम किया, अक़मना हम सब ने कायम किया, अक़ामत उस औरत ने कायम किया। युकीमु वो कायम करता है या करेगा, युकीमूना वो सब कायम करते हैं या करेंगे, तुकीमु आप कायम करते हैं या करेंगे, तुकीमु मैं कायम करता हूँ या करूँगा, तुकीमूना आप सब कायम करते हैं या करेंगे, नुकीमु हम सब कायम करते हैं या करेंगे, तुकीमु वो औरत कायम करती है या करेगी। अकीम कायम कर, अकीमु कायम करो, ला तुकीम मत कायम कर, ला तुकीमु मत कायम करो, मुकीमुन कायम करने वाला, मुकामुन जिसको कायम किया जाए, इकामतुन कायम करना। जी सिस्टर नसरीन आपने हैंड रेज किया था, आप भी करा दीजिए। किधर गई? इधर थी एक। जी नहीं है, क्लास में नहीं है, ये है तो सही। सर आपने मेरा नाम पढ़ा होगा, अनवर नसरीन। हाँ तो आप कराइए। अस्सलाम वालेकुम सर। कराएं सर, कराएं। अकामा उसने कायम किया, अकामू उन सब ने कायम किया, अकमता आपने कायम किया, अकमतु मैंने कायम किया, अकमतुम आप सब ने कायम किया, अकमना हम सब ने कायम किया, अकामत उस औरत ने कायम किया। युकीमु वो कायम करता है या करेगा, युकीमूना वो सब कायम करते हैं या करेंगे, तो कीमू आप कायम करते हो या करोगे, अकीमू मैं कायम करता हूँ या करूँगा, तो कीमूना आप सब कायम करते हैं या करेंगे, तो कीमू हम सब कायम करते हैं या करेंगे, तो कीमू वो औरत कायम करती है या करेगी। आकिम कायम कर, अकीमू कायम करो, ला ताकुम मत कायम कर ला तो कीमू मत कायम करो, मुकीमुन कायम करने वाला, मुकामुन जिस पर कायम किया गया, कामतुन कायम करना। गुड। इसमें मुदारे में सिस्टर ये पूरा टेबल पेश के साथ करता है। युकीमु
युकीमूना तक तुकीमु उकीमु उकीमु यानी पेश के साथ, ये पूरा टेबल तुकीमूना नुकीमु तुकीमु। हाँ जी सिस्टर नूर अफशा कराएं जी सिस्टर। अकामा उसने कायम किया, अकामू उन सब ने कायम किया, अकमता आपने कायम किया, अकमतु मैंने कायम किया, अकमतुम आप सब ने कायम किया, अकमना हम सब ने कायम किया, अकामत उस औरत ने कायम किया, युकीमु वो कायम करता है या करेगा, युकीमूना वो सब कायम करते हैं या करेंगे, नुकीमु आप कायम करते हैं या करेंगे, उकीमु मैं कायम करता हूँ या करूंगा, तुकीमूना आप सब कायम करते हैं या करेंगे, नुकीमु हम सब कायम करते हैं या करेंगे, तुकीमु वो औरत कायम करती है या करेगी, अकीम कायम कर, अकीमु कायम करो, ला तुकिम मत कायम कर, ला तुकीमु मत कायम करो, मुकीमुन कायम करने वाला, मुकामुन जिसको कायम किया जाए, इकामातुन कायम करना, इकामातुन नहीं है, इकामातुन, इकामा इकामतुन ये कायम करना, सऊदी ये जो होते हैं ना, ये जितने वर्ब है वहाँ इकामा मांगते हैं, इकामा वो ये होता है इकामा, इजाजतनामा ठहरने का। अच्छा जी और चलते हैं आगे हैं 6 मेरे ख्याल में, हाँ 6 जो है वो कीज हैं, 3 अफाल 3 अस्मा। अकामा उसने कायम किया, युकीम वो कायम करता, अकीम कायम कर, मुकीम कायम करने वाला, मुकाम जिसको कायम किया जाए, इकामा कायम करना। तो आइए चलते हैं सवाल जवाब। हम सब कायम करने वाले हैं नमाज अल्लाह के लिए, करने वाले हैं, हम सब कायम करने वाले हैं, हम नुकीमुस्सलाता सलाता लिल्लाहि इलल्लाह इल्लल्लाह और लिल्लाह बेहतर है अल्लाह के लिए। अकीमुस सलाता, हाँ जी तर्जमा कीजिए, अकीमुस सलाता अमर का से है, अकामा नमाज कायम कायम करो नमाज, सब नमाज कायम करो। तुम सब कायम करो नमाज, यानी जमा का से है। हल युकीमुन सलाता ये वाला युकीमुन है, तो क्या जवाब होगा अरबी में? नाम युकीमून सलात। नाम वाले सिगों का जवाब वही होता है, जो सवाल है वही जवाब है, सिर्फ सवाल या लफ्ज हल पटा के नाम या जो है अगर माजी है तो माँ लगा दीजिए, मुदारे है तो ला लगा दीजिए, बस और कोई चेंज नहीं होती। तो ये कहेगा नाम युकीमुन सलाता। तो आइए अकामा की तरह जो है अरादा का टेबल है उसे देखते हैं। अरादा अरादू अरदता अरदतु अरदतुम अरदना अरदत युरीदु युरीदूना तुरीदु उरीदु तुरीदूना नुरीदु तुरीदु अरिद अरीदु ला तुरिद ला तुरीदु मुरीदुन मुरादुन मुरीदुन और जो है ये इसके साथ क्या आ जाएगा? इरादतुन मुरीदुन मुरादुन इरादतुन। तो आइए इसमें जो है पूरा टेबल देखते हैं, इसका क्या है जी। कौन कराएगा? ओके चलें सब कराएं, सब मिलके कराएं, सब मिलकर कराएं, बहुत सारे लोग आ गए। अरादा हाँ जी नहीं मैं इशारा कर रहा हूँ, जवाब दें ना अरादा ये दाईं तरफ अरादा सबने इरादा किया, चार उंगली अरादू अरादू सबने इरादा किया, लिसान अरदता आपने इरादा किया। आपने इरादा अरदतु किया, मैंने इरादा किया। अरदतु मैंने इरादा किया, चार उंगली अरदतुम सान आप अरदतुम सबने इरादा किया। आप सबने इरादा किया, अरदना हम सबने अरदना इरादा हम किया। सबने इरादा किया, अरादत उस औरत औरत ने अरादत इरादा उस औरत ने इरादा किया, युरीदु वो इरादा युरीदु करता है। वो इरादा करता है, ये करता है, करेंगे। युरीदूना वो सब इरादा युरीदूना वो करते सब हैं। इरादा करते हैं, ये करेंगे। तुरीदु तुरीदु आप तुरीदु इरादा आप आप करते हैं। इरादा करते करते हैं, हैं, ये तुरीदु 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 मैं मैं इरादा इरादा करता करता हूँ, हूँ, तुरीदूना आप सब तुरीदुना इरादा इरादा आप सब करते हैं। करते इरादा हैं, करते हैं, तुरीदु तुरीदु हम सब तुरीदु इरादा सब करते हैं। इरादा इरादा करते हैं, ये करते हैं, करेंगे। या तुरीदु तुरीदु वो औरत तुरीदु वो इरादा औरत करती इरादा है, करती है। करेंगे। अरे अरिद इरादा कर। अरीदु अरीदू इरादा करो। करो, ला ला तुरिद तुरीदु मत ला इरादा तुरिद कर, तुरीदु मत इरादा मुरीदु करो, ला मत तुरीदु मत इरादा इरादा करो, करो। मत इरादा करो। मुरीदुन इरादा करने मुरीदुन वाला। इरादा करने वाला, मुरादुन मुरादुन जिसका मुरादुन इरादा किया गया। जिसका इरादा किया गया। इरादतुन इरादतुन इरादा करना। इरादतुन आइए
آج کا ہم نے یہ جو تھا اسے دہرا لیتے ہیں، یہ کیونکہ نیا کنسپٹ ہے تھوڑا سا. علامہ ہم نے سیکھا تھا اور اس سے لفظ سیکھا تھا تعلیم کے ذریعے ہم اسے یاد کرتے ہیں. آج ہم اس کا ماضی مضارع دیکھیں گے. علامہ ماضی ہے، مضارع ہوتا ہے علامہ یعلم. علامہ یعلم فعلہ کے وزن پہ یہ کیا بنے گا؟ فعل یفعل. یفعل علامہ یعلم فعل یفعل. اور اس کا باب کیا ہوتا ہے؟ تفعیل. اگلا ہم نے دیکھا حاسبہ. حاسبہ ماضی ہے، مضارع ہوتا ہے یحاسب، اور لفظ جس سے سیکھا تھا محاسبہ. تو یہ جو ہے فعل پہ کیا ہوگا؟ حسبہ سے فعل یفاعل، اور باب کیا ہے؟ مفاعلۃ. پھر ہم نے دیکھا اسلم یسلم، اور لفظ تھا جس سے یاد کیا اسلام. تو جب اسلم یسلم کو ہم اس میں فعلہ میں ڈالیں گے تو یہ لفظ بنے گا افعل یفعل. افعل یفعل اسلم یسلم، اور اس میں کیا تھا؟ افعال جو ہے باب کا نام ہے. پھر اختلافہ جو ہے ہم نے اختلاف سے سیکھا تھا. اختلافہ ماضی ہے، مضارع کیا ہے؟ یختلف. اختلف یختلف. افتعل یفتعل، اور اس کا کیا ہوتا ہے؟ افتعال جو ہے باب ہے. استغفر یہ جو ہے ماضی ہے اور مضارع ہوگا یستغفر. استغفر یستغفر، اور لفظ جس سے یاد کیا؟ استغفار. اور اس کا ماضی مضارع کیسے بنے گا؟ استفعل یستفعل، اور باب استفعال. اس کے بعد ہے تدبر. تدبر سے ہم نے یاد کیا تھا ماضی ہے تدبر ہے، مضارع ہوگا یتدبر. تدبر یتدبر، تو یہ کیا بنے گا؟ تفعل یتفعل، اور اس کا باب کیا ہوگا؟ تفعل. اس کے بعد اگلا ہے تدارس. اس کو ہم نے کس سے کیا تھا؟ تدارس سے یاد کیا تھا. ماضی تدارس ہے، مضارع ہوگا یتدارس. تدارس یتدارس. تدارس یتدارس، اس کے وزن پہ بنے گا تفعل یتفعل. تفعل یتفعل، اور اس کا باب کا نام ہوگا تفعالون. تفعالون، یہ جو لکھا ہوا ہے یہ غلط ہے اور بنے گا تفعال. اگلا ہے انقلبا ینقلبو. انقلبا ینقلبو، اور لفظ تھا انقلاب. تو انقلبا ینقلبو، انقلبا ینقلبو، انفعل ینفعل. یہ اس کو آپ جو ہے ماضی مضارع اپنا جو سیکھا ہوا لفظ ہے اس پہ 3 دفعہ دہرائیں گے، اس پہ آئیں گے پھر یہ پکا ہوگا. علمہ یعلم، علمہ یعلم، علمہ یعلم، فعل یفعل، حسب یحاسب، حسب یحاسب، حسب یحاسب، فعل یفعل، اسلم یسلم، اسلم یسلم، اسلم یسلم، افعل یفعل، اختلف یختلف، اختلف یختلف، اختلف یختلف، افتعل یفتعل، افتعال، استغفر یستغفر، استغفر یستغفر، استغفر یستغفر، استفعل یستفعل، استفعال. تدبر یتدبر، تدبر یتدبر، تدبر یتدبر، تفعل یتفعل، تفعل. اور تدارس یتدارس، تدارس یتدارس، تدارس یتدارس، تفعل یتفعل. وہ جب آپ پکا کر لیتے ہیں نا 3 دفعہ، اس پہ جب آتے ہیں تو فوراً یہ زبان پہ چڑھ جاتا ہے تفعل یتفعل. اسی طرح انقلب ینقلب، انقلب ینقلب، انقلب ینقلب، انفعل ینفعل، انفعال. دیکھنے میں مشکل لگتے ہیں، پڑھنے میں بھی مشکل، لیکن جو ترتیب کلیہ آپ کو ہنٹ میں نے دیا ہے، ہر ایک کا ماضی مضارع 3 دفعہ دہرا کے فوراً اس لفظ کو دہرائیں تو ایک دم زبان پہ چڑھ جائے. تو صحت مند افعال اور ان کے کوڈ کے تھے فا سے فتح یفتح، نون سے نصرہ ینصر، انصر، ضربہ یضرب، اضرب، سمع یسمع، اسمع. یہ فا نون ضاد سین ان کے جو ہے کوڈ تھے. وعد یعد، اذ قال یقول، قل زاد یزید، زد، دعا یدعو، حدود، ہدا یہدی، اہدی، شاء یشاء، شاء، وعین کاف الف زال الف دال عین ہا دال شاہ، یہ ان کے کوڈ ہیں. دلہ یدلو، دلہ، ظن یظن، ظنہ، مسا یمسو، مسا، ان کے کوڈ ضاد لام، ضاد نون اور میم سین ہے. علمہ یعلم، علم، حسب یحاسب، حاسب، اسلم یسلم، اسلم، ان کے کوڈ عین لام اور ہا الف اور الف سین ہے. تدبر یتدبر، تدبر، تدارس یتدارس، تدارس، ان کے کوڈ ہے تا دال اور تا دال الف. انقلب ینقلب، انقلب، اختلف یختلف، اختلف، استغفر یستغفر، استغفر، کوڈ ہے
अलिफ नून और अलिफ क़ा और अलिफ जेर के साथ सीन, इन सब के जेर के साथ है। इन, इख, इस, ये तीनों जेर के साथ अलिफ है। तो ये था हमारा आज का सबक। तो 7 होमवर्क अपने याद रखिए। अल्लाह से दुआ है वो हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, अमल करने, फैलाने और याद करने की तौफीक दे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। तो क्लास तो पूरी हुई, अब आपके सवाल जवाब है इंशाल्लाह।